verujamo Hrista, na suden den ke voskresne, koji verujamo Isus, ja pobedi smrta. Otvorimo srce to, otvorimo srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselamo u Nego, da se rodiš od novo. Ja su plebod živ, što sleze po nebo to. Bog go prigotvil, za onije koji go ljubat, što oko to ne videlo, što umo tvoj ne pomislil, što uvo to ne dočulo, to Bog go prigotvil za tebe. To Bog go prigotvil za onije koji go ljubat, za onije koji go ljubat. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Tatko moj, ti blagodaram što mi davaš sila, mir, ljubav i trpenje, što me nauči da prostam, da se pokajam, nikoga da ne osudam i da povikam kon Isusa. Gospode Isuse Hriste, dojdi po moje to srce, naseli se, nauči me, oblikuvaj me, da pobeduvam vo ljubavta, da bi dam na kalemena granka koja ke dava mnogo plod i rod da prinesete. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, zborove i deneska nizmere, neka se kojeg zbor, glas, slovo, vozdviška, gi dopre site onije, koji će povikat kon tebe, Gospod Isuse Hriste, koji će gi otvorat srcata. Blaženi se bednite po duh, ti što se bedni po duh, što se žedni po duh, što žedneat, što go barat carstvo to Bozdo. Božjo. Knjiga Mudrost Sirahova, dođem do poslednata glava. 51. Blagodarstvena himna. Znate, da li si ti blagodaren so sve što dobivaš? Da li si zadovoljen so to što go imaš? Da li sakaš da živeš nekoj drug život? Ili go živeš života što ti go dal scenario to na tvojot život, Tatko to nebesen? Zara pomineš niz učilištето na ljubavta, vo ova dolina na senka smrta, na zemjata, kada što sme padnati vo telo i našата duša vo koja je vdahna duhot na našиот Otec treba da se rasplonti со ljubavta, da porasne duhovniот човек, за да можеме да се вратиме во царството на небесата, кај Таткото на духовите. Благодарствена химна, радувајте се и пак радувајте се, Господе, Царе, а ние зборуваме денеска за Татко со Исус. Тебе ке те прославувам. Тебе ке те прославувам. Ја не знам како денеска тие од македонската народна античка, неолитска, како да ја кажеш, народна традиција, си слават се и се што си прават обреди. Да не заборавиме дека главното обвинување кон Исус во синедрионот еврејски, израелски беше дека тој им ги традициите и обредите им ги поништува, не ги признава. Дека тие си ги имаат Мојсе и пророците, а ние си ги имаме Кирил и Методи, Климент и Наум и други личности. Тебе ке те прославувам. Тебе ке те фалам, мојот Бог и Спасител. А јас велам и Татко, Твоето име ке го прославувам. Негова е славата. Дали ја барам ја својата слава или неговата е важен момент. Бидејќи на крајот на краиштата, таа слава што мислам дека е моја ќе замине, а потоа ќе треба да застанам пред него. Ти беше мој закрилник и помошник, каде за секое дело ќе одговараме. Ти беше мој закрилник, Татко, Исусе, и помошник. Ти го спаси моето тело од пропаст. Така ме спасуваше повеќе пати од смрт, од давење, од паѓање, од собраќајни несреќи, од труење,
od jazik klevetnički, od luge i od usta lažljiva. Jazik klevetnički, usta lažljiva. Ti beše moj pomoćnik protiv onije što stanuva protiv mene. Ti me izbavi spored tvoja ta golema milost. Milosta njegova je večna na naši Tatko. I zaradi ime to svoje, ime nad koje ime Isus Hristos, od zabi što krckat me spasi, spremni da me izedat lavat što rika. I odracete na onije što je bara moja to duša, i od mnogu žalosti što gi imav me izbadi. Koliko mi dojde nekoja taga ili žalost, Isuse, iščisti mi gi ovije misli. Ne sekam da vidim, se radujem co se što doaja. Ne se vrzujem za zemlju. Isuse, znam deka ova minula, deka ovaj svet na krajot, gdje ima novo nebo i nova zemlja. I od racete što je bara moja ta duša i od site žalosti me izbavi što gi imav, od ogan koji me zadušuvaše od site strani, od plamenot što ne me izgori, od labinata na adovata utroba, te sakam, Gospode Isuse Hriste. I nije gujome to iz tih koji se nadeva na Sevišnji od prebivao domot na nebesni od Otec. Da li na nego se nadevaš ili trčaš po vakcini, po doktori. To je stepenot na tvoja ta vera. Nabrzo ke vidite komu pripajat crkvite u koje odite. I nije vidov neka site se poklonije na likot nad zverot. Site. Skoro site. A to je covidot. Od nečist jazik ke me izbaviš. Od lažljivi zborovi, Tatko nalagate satanata. Od kleveta na nepraveden jazik pred car. Kleveta na nepraveden jazik pred car. Dušata moja blizu do smrta beše. Život od moj do donoto na pekolot. Ja se čudam kako živejete vi bez Isus u ovaj svet koji je lažljiv, kradljiv. Ke te svlečka, ke počneš i ti da postapuvaš taka da vraćaš na lošo to so lošo. Namjesto pobedi go zlo to so dobro. Od si te strani me obkružuva, nemaše koji da mi pomogne. Od luge pomož so pogled barav, mnogo nemaše. Site me ostavija, samo moj Tatko ne me ostavi. I Isus ga ostavija, se razbega. Znajte, i vas ke ve ostavot. Nije gledame čovjek došao bilo zajednicata, se okrepil, se opravil malku. Počnemo da filozofira i tak prvi od problem se vraća nazad vo svetot. Svinjata se vraća vo kalta, neli, pesot na blujenicata, i potom Isus im dozvolува na demoните da влезат во свињите. Тоа ти покажува дека ти си тогаш, твоето тело се предава на сатаната, односно ти си секакво сатанско тело. Штом не сакаш да исчекориш кон Исуса. Од сите страни ме обкружува, немаше кој да ми помогне. Тогаш си спомнав за милоста Твоја. Милоста Негова е вечна, има во еден псалм. Вечна. Нема друга вечност. Не може да има вечно проклетство. Вечен е само се мокне од Бог Неговата милост, Неговата љубов. Господи, и за делата Твои си спомнав уште од почеток, дека ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат. Ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат. И ние имаме ковид сега. Тие што го немаат знакот на челото на Исус се мачени. Тие што веруваат, и да се православни, католици, протестанти, речат Господ ќе ме исцели, за 2-3 дена поминуваат низ сето тоа. Тие што се поклонуваат на стравот, на зверот, па мислам дека лежат повеќе месеци од нечист јазик, од лажливи зборови. Животот ме дното на пеколот, тогаш си спомнав за милоста Твоја, дека ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат. Ги спасуваш од непријателски раце. Ако се надеваш на него, брзо поминува ковидот. Знаете, дали се поклонуваш на ликот на зверот, се плашиш, или стоиш цврсто во Исусовата сила. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе. Дека Ти ме спасуваш, ако на Тебе се надевам. Тоа е целата суштина. Од непријателски раце. Јас знам дека имам татко, кој ме создал и го испрати својот син Исус овде на земјата,
Другите категории се вавилонство, да се искачиш невисоко. Адам јадеш од дрвото непослушност. Каин го убива Авела, нељубов. Сатаната кој сака да биде Бог. Ти да бидеш над сите, да владеш. Јас знам дека тој се грижи за мене. Овие слова и ова што се зборува, песни, книги, завети, радио емисии, сето тоа е од него. Да работам за Царството Божие, да го ширам Евангелието, праќа луѓе за молитва, се молиме со луѓето. Ние сме сејачи, ги носиме до Исус. А потоа тој ако не сака да исчекори, семето паднало на добар плод, на троскоп, на камен, или го колваат птиците на сатаната. Тоа е веќе прашање на собствениот избор. Луѓето не ќе да се откажат од традициите. И јас бев православен. Ги имав сите икони и фрески. Кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави. Кога ќе го предадеш своето срце на Исус, тој ќе те учи. И тогаш само него ќе го славиш и ќе велиш Ава, Оче. Нема да велиш Господи. Не можеш да славиш никој друг. Никој не може да го нарече Господ, Исус, освен преку Свети Дух. Значи ти треба Светиот Дух, но Светиот Дух не е само декларативно. И тие мислат со полагање раце готово, ајде, спасен си, ајде, напред, браќа. Гласот на мојата молитва од земја го подигнав. Ти се молев од смрт да ме избавиш. Повикав кон Господа. Јас се давев во езерото, ќе го кажам тој момент. Јас не го повикав Исус, тогаш бев православен, не знаев. Повикав друг, повикав Богородица, се молев ангеле, свети, Оче наш. Знаете, на крај повикав како што ја слушав мојата кума, тетка Мира, која работеш техники некој. Но повикав од срце, потоа ми се објави. Јас знам дека Исус ме спаси. Тој спасува и муслимани и будисти. Тој гледа во твоето срце. Ке ти се јави, ке ти даде можност да избереш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Има луѓе повикувале кон Аллах. И им се јавува Исус. На смрт. На границата на животот и смртта. И потоа го избира Исус. Можеш и да не го избереш. Да си избереш смртта. Гласот од мојата молитва од земја го подигнав. Ти се молев од смрт да ме избавиш. Повикав кон Господа, кон Отецот на мојот Господ, таткото на мојот Господ Исус, да не ме остави во дни на неволја, кога немам помош од горделиви луѓе. И веднаш се гледа во првата неволја, дали се надеваш на луѓе, на вакцини, на доктори или одиш кај Исус. Господи Исусе, што да покајам? И симптомите ќе исчезнат. Јас еднаш ви кажав, се подсмевав. Кај еден човек бев кој нема многу вера. И му велам на ковидот ќе му бапнам еден бокс. И тој ми вели, немој да се подсмеваш. Отидов дома и 3-4 сати ме тресеше треска, почнав да качувам температура. Така станав и реков, што се случува? И ми текнаа зборовите. Веднаш се покајав, исплукав нешто. И ништо нема од сето тоа. Знаеш, ке те учи. Добриот Христов слуга треба добро да размисли што зборува. Бидејќи зборовите, штом ги изговараш и ги мислиш, тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам. Името Твое непрестајно во славословие ќе го фалам. Исусе и само Исусе, Исусе и само Исусе, зашто молитвата моја ја послуша. Од погибел ме спаси. И во зло време, злодоба ме избави. Затоа ќе те прославувам и ќе те фалам и името на Господа ќе го прославувам. Исусе, слава Ти, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, за навек Исус. Исус напред ми е по Него. Те сакам, Господи Исусе Христе, исцелување за сите оние кои ќе кажат, Исусе, дојди во моето срце, допрете се каде што ве боли, помогни ми, им простувам на сите, се покајувам, покажи ми што да покајам, никого не осудувам, ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Управувај со мене, научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите и да го барам Царството Божие, никога да не осудам. Од погибел ме спаси и во зло време ме избави, повеќе пати. Затоа ќе те прославувам и ќе те фалам. И името на Господа ќе го прославувам, уште како момче, пред да почнам да патувам во молитвата моја, отворено
Мудрост барав. Ова луѓе кои се духовно разбудени имаат потреба. Имаме дојде една жена. На средбите се молевме, плачеше 2 часа. Пееше, плачеше. Беше отворена. Повеќе случаи имаме такви. И потоа не праша за обредите и традициите. И ете се фати за традицијата, не икеше да се откаже. И се врати во светот. Штета. Сепак, тоа зрнце, тоа пламенче, сети дека тука има нешто. Тоа нешто што го има Исус, кој ти е потребен да го расплантиш твојот дух, да те научи да љубиш. Дека како тој што не возлюби, те сакам Господ Исусе Христе. Пред храмот се молев за неа. Мудроста е во Стариот Завет Духот Свети, Дух на мудроста. Во Новиот Завет е Духот Утешител, Духот на вистината, Светиот Дух, Духот на Отецот, Исусовиот Дух. Пред храмот се молев за неа, до крај ќе ја барам како од цутот на грозијата од неговото узревање. Ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Во Јаков, така срцето мое се радува од неа. Мојата нога по прав пат тргна, уште од младини по неодам. По претходната заедница, тој знаеше дека ти имаш мудрост. Беше мастер од пасторства. Неколку пати го кажуваше тоа. Немам јас мудрост, мудрост е од Исус. Потоа кога му реков, вие мудрите, кому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога, се налути. И го пуштив сега. Телото се враќа на сатаната. Што имам јас со тебе, го предавам на Исус, го наведнував помалку увото и неа ја примив, секој ќе одговара за своите дела. Во неа наоѓав многу поуки за себе. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Не собирајте богатство на земјата. Сребролюбието е најголемо зло. Например, напредува во неа, во мудроста. Ќе го прославувам оној кој ми ја дарува мудроста, Исуса. Нема да го прославувам земни луѓе. И во заедницата кога ќе речат благодарам за Марија, за Тихо, јас им велам, ние сме само слуги. Исус, Отецот. Ние треба да бидеме делови еден од друг, да се љубиме еден со друг. Одлучив да одам по неа, по духот, го следев доброто и нема да се посрамам. Духот на мудроста. Душата моја неа ја бараш и во делата мои бев исправен. Дали возвраќаш на секој љубов и бараш водство од Исус? Исусе, помогни ми да го сакам овој човек, како да му напишам овој, што да направам? Ние имав еден судски спор, тоа го кажувам повеќе. Не ни исплаќаат некоја сума од платите. 2 пати се премислував дали да тужам. Ние имаме звезда. Една сотрудничка. Там вика тужи, деканот ми вика тужи, сега тој предходниот. И во еден момент добивам глад, реков ќе претрпам штетата, ќе ја претрпам штетата, нема да тужам. Исус ќе ми надополни. Од мене крадат, ми рече. Јас се стресов. Од мене крадат. Потоа сваќам, ако сум јас во негова собствена, сум му предал се имот, се што имам време. Тие крадат од Исус, подобро јас да ги тужам отколку со сладок збор е тоа да дојде со стап Исус после. Тие што не реагираа, што била на позиции. Кому му е многу дадено, сакаш да бидеш директор, декан, министер, ти имаш одговорност, не да крадеш. Или мислиш да крадеш? Тешко тебе и на твоите деца. Рацете мои ги подигнав кон висините и своето незнаење го узнавав. Јас барам водство од него и толкување, ова што го зборувам не е од мене. Он зборува. Јас знам дека немам ништо, дека не сум достоен. И врвките да му ги одврзам овде зад мене, таму има еден манастир. Измешан со политика, еден со брада. Облечен во црно. За него велат дека е достоен, а јас ви велам, не е достоен. Ако апостол Павле не е достоен, Јован Крстител, зарем некој телесен, во погрешна деноминација ќе биде достоен. Исус ќе суди на сите. Вие можете да лажете. Татко на лагата е сатаната. Кон неја душата моја ја управив и од самиот почеток го предадов срцето свое. Срцето треба да го предадеш на Исус. Тоа што ќе бидеш понизен, ќе бидеш дел од телото.
Добро ќе размислуваш дека не треба многу да зборовиш, зашто по зборовите своји ќе бидете осудени. Ќе научиш да молчиш во присуство на Бог. Стави ми стражар на устата моја, татко мој. И со чистотата ја достигнав, затоа нема да бидам оставен. Ние сме повикани на очистување. Од неа, внатрешноста моја се подигна неа да ја бара. Внатрешниот човек. Затоа придобив вредно богатство. Собирајте богатство на небесата. Богатство во љубов. А тој собира богатство на земјата од кога станал владетел на црква, водач, го зголемил имотот 5-6 пати. Не собирајте богатство на земјата. Синко, потоа ќе треба да биде како Закеј, да раздели се. Зашто во мудроста ви е потребна, зашто вам мудроста ви е потребна. Духот, без духот телото е мртво. Црквата е мртва, душите ваши силно жеднеат по неа. Црквата е мртва, религијата е мртва, државата. Ја отварам устата своја и ви говорам, Исусе, те молам да нема земја отреси да ги држиш темелите на земјата. Ја отварам устата своја и ви говорам, купувајте ја без пари, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Ставете го вратот свој, во јаремот неизин и душата ваша нека го прими ова учење од просветлен ученик, учител, пренесувач, слуга, сад за свечена употреба. Нека го прими ова учење, не го можете близу да го најдете. Ете, со вашите очи гледате. Јас малку се потрудив и голем спокој најдов. Те молам, Господи Исусе Христе, ја предавам Македонија во Твои раце, Ти грижи се за неа. И оваа заедница и имотот, држи ги темелите на земјата, да нема земјотреси, спаси не од зараза, од сенки што демнат ноќе. Ја отворам устата своја и ви говорам. Ете, со вашите очи гледате, и јас малку се потрудив и голем спокој најдов. Дојдете при мене сите, вели Исус, изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Мирот е во Исус. Придобивајте знаење колку за големо количество сребро. А со тоа ќе добиете богатство поголемо од злато. Те сакам, Исусе. Ти благодарам, Исусе. Ти си цар, Исусе. Нека се радува душата ваша за Негова милост и не срамете се да го прославите. Исуса и Отецот. А тие си слават некои други таму. Основачи на цркви или други светци, богородици, богородично христијанство. Свршувајте ја работата своја на време. Која? Па за Царството Божјо. И Он на време ќе ви ја даде вашата награда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус ни вели, кога не слушаме крвта ваша, на главите ваши. Нели плата за гревот е смрт? Се работи за тоа кој ќе плати. За мене, за тебе, за нас, за гревовите, за сета нељубов во мене, во тебе и во нас. Дали избираш самиот да платиш за непослушноста, за вавилонството, за гордоста, за јадење од дрвото на познанието, за смртта? Кој ќе плати за гревот? Кој ќе ја победи смртта? Или мислиш дека не си грешен? Оној кој вели немам грев е лажец. Ти не можеш самиот. Наскоро за кратко ќе остариш. Ќе ти мине времето за милост и ќе разбереш дека силата и славата и царството не се твои. Животот ти е даден од дух дувнат во кал земна. А ти што мислеше кој си ти? Зошто си долу во јамата, во ѓолот, во долот, во сенката смртна, како што е наречена земјата? Мислиш дека си на годишен одмор на кој ќе ја плати сметката? Имате и други мислат, не треба јас ништо да правам, Господ се направил за мене. Кој ќе ја плати сметката и цехот? Се вметнал сатаната во таа доктрина, не треба да правиш многу. Кој ќе те избави од смртта?
Исус ја пролеа својата крв. Тоа сите го повторуваат како папагали за секого од нас. Плати за мене, за тебе, за секого. Не откупи од канџите на сатаната, не ослободи од гревот, од долговите и ни дава сила да станеме и да останеме во него. Значи треба да го предадеш своето срце. Он да управува. Не е тој подстанар, собственик е. Синови на воскресението. Синови Божји, сонаследници Божји, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Неговата крв е плата за нас. Или нашата ќе биде за нас. Крвта ваша, апостол Павле го кажува тоа и заминува кај македонците после, на главите ваши, за израелците. Им вели, ни вели, се отплаќат четворно, без Исус, око за око, зап за зап, се што си им правил на другите, ќе ти се прави тебе. Отплата, отпуст, се плаќа. Омразата, себелюбието, со исто такво насочено кон тебе, паднат, грешен, непокорен. Себелюбието, со исто такво насочено кон тебе. Се вели, покорете се, понизете се пред Бог, приближете се кон Бога и Он ке се приближи кон вас. Јаков 4:8. Приближување, понизност, покорност, испротиставување на ѓаволот и сатаната ќе побегне од нас. Јаков 4:7. Ете си на крстот ничком пред него. Сега, дојди, падни. Се покајуваш во срцето. Крвта негова е врз тебе. Те мие, чисти, осветува, те отплатува, откупува од себе стариот ти, грешен, горд, самолюбив. Те откупува од сатаната. Со крвта Исусова си откупен. Така немаш веќе долгови, гревови и имаш заповед само да љубиш. Но внимавај, не си себе праведен. Само ако си во него си оправдан и треба понатаму да работиш за Царството Божјо. Значи да љубиш се и секого. Исто како Исус, без ограничување, без услови. Платено е за тебе со крвта на таткото, бидејќи тој пребиваше во Исус, капо сте платени, ни вели Исус. Чувајте ги телата ваши и душите ваши чисти. Дали вие размислувате овие стихови дека се од семокниот Бог? Не станувајте робови на луѓе, на деноминации, на поделени, на денови, на месеци, на години, на обреди, доктрини, телесни правила. Синот Божји го води Духот Божји и не си веќе собственик, припадник на сатаната, на себе си, туку му припаѓаш. Собственик твој е Исус. Платено е за тебе со татковата крв, плата за гревот. Другата страна е самиот да платиш за себе. Со крвта твоја, крвта ваша, на главите ваши. Со својата крв да платиш четворно и повеќе. Крвта Исусова и Отецот или твојата крв на главите ваши, крвта ваша. Евреите викаа крвта ваша на главите ваши, ја прифаќаме крвта на овој праведник за Исус. Видите колку израелци се убиени. А што да кажам за македонците кои тоа што им го правеа на израелците, ограбуваа храмови, силуваа жени, им ги сечаа јазиците, им забрануваа јазикот, им го забрануваа списите, светите списи, ги гореа храмовите, забрануваа да се нарекуваат евреи. Се тоа се случува во Македонија. Треба да се покајате, да повикате кон Исус. Еве јас, Господе Исусе Христе, те молам, се покајувам за гревовите на мојот народ. Прости им, не знаеа што прават. Те повикувам, дојди во Македонија и помогни ни. Ја предавам, ја враќам Македонија во твои раце, татко мој.
Господи Исусе Христе. Крвта Исусова или крвта ваша на главите ваши? Кој ќе плати, зборувам за Антиох Епифан што им правил на израелците, и 2000 години не чека да се покаеме. Кој ќе плати за мене, за тебе? Јас со својата крв или Исус со неговата, со крвта Божја, крвта на јагнето, од другата страна на Отецот Небесен? Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа е битен момент кај го сте, ливчето. Битна разлика меѓу животот и смртта. Дали избираш живот и смрт? И само уште еден стих кој е битен за се. Кон неа душата моја ја управувам, кон него, кон мудроста, кон духот, од самиот почеток, и го предадов срцето свое. Господ не гледа таткото мој на лице, туку на срце. Тоа е да го отвориш срцето, тој да се насели и да биде собственик. Промена на собственоста. А луѓето се држат до традиции, се молим, има подобрување. И ми вели, јас почитувам икони и светци. Знаете, тогаш велам, Исусе, кажи ми што да правам. И ќе се молим уште извесен период. Еднаш и објаснив што значи тоа. Пак ќе се молиме. Ќе се мало подобрување се враќа во светот. Значи, од почетокот го предадов срцето свое. Ете, така се поаѓа духовно движење кон Царството Божјо по тенката нитка, низ иглени уши на љубовта Исусова. А ти си се фатил за камилата, не ја пушташ. Кој ќе биде камилата? Камилата си ти, синко. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус напред, ние по него. Ја враќам Македонија во твои раце, исцелување за сите оние кои ќе кажат: Исусе, дојди по моето срце и помогни ми. Амин. Од овој лепке живее до века. Зборовите што ги кажа се дух и живот. Духото живува, телото не помага. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Верува во мене, пишано во Словото, реки од жива вода ке потечат од него. Останете моето слово, мои ученици.